Barthakotoni Montri Bokro, Nando Mudini, Hamkrai, Haikuba Development Motorno Bushkatoni, Union Home Tai, Corporation Minister, Omichan Siniti Mumbai, Kokti Shalo, Tolai Hankor, Kolai Amsayo, Kaichitam, Hamkrai Shamung, Nitang Butang, Pugurika, Union Home Tai, Corporation Minister, Omichaji, Ambasani, Haduglo, Amsayo, Chitam Development Projecto, Bebagai 688.39 crore rang sebanyak or samu butangno pyogi rezaka amchaini pro bororokni bagai satai kelayo baithangni hawano bisi nisitam romai brorokno soronati snamai tanjakpani borongni langmawo sasa pohorno tumnam bagai bisi 2020 Bru Rogno Toine, Choturpokio, Punarbasan Chukti, Resettlement Bagai Kasha Sukti Kajapani, Abanotoino, Kokti Shalo, Dolai Hakor, Haduk Lao, Parawo, Brogni O Chuktini Jotto, Samung Rock, Jai Jake, Nan Bagai, Shabaitang, Barthakotoni, Home Tai Corporation, Minister, Omichajini, Yakomoi, O Kaichitam, Development Project No, Singirizaka, Oshalo. Osali Pado Bonakaribo Manjaka Hastani Motrokra, Professor Dr. Mariksha Manjaka, Chalkatipra Lok Sabha Achukthani MP Maharani Kiti Singh Debor Manakhobai, Chaltang Tripura Lok Sabha Achukthani MP Biplab Kumar Dev Tai, Amchani MLA, Poldangshu Manjaka MLA Chitranjan Debroma Nakhobai, MDC Bidyut Deborma Tai, Chief Secretary Jekachin Hanakhobai, Kubuni 3 MLA, MDC Nakhobai, Kubuni Barzo Tongnai Adhikarik Ro. বরণ করে নিচ্ছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে। तीन समझौते यहाँ के हथियारी ग्रुप और एक ब्रू रियांग के साथ कर आदिवासी भाइयों के साथ कर हमने त्रिपुरा के अंदर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है। आने वाले दिनों में जो विकास का मार्ग मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, त्रिपुरा की बांग्लादेश के बंदरों के साथ जो एक्सेस स्थापित हुआ है, इस चटगांव के कारण इंडस्ट्री त्रिपुरा में आने लगेगी और मेरा त्रिपुरा देश के विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा। विकसित राज्यों में समावेश होगा। मित्रों, जब सरकार बनी तब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद मैंने प्रेस को कहा था कि मां त्रिपुरा सुंदरी का कम से कम मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। मां त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। मोदी जी और विप्लव देव दोनों ने मिलकर मां का भव्य मंदिर बन रहा है। थोड़े समय में पूरे दुनिया भर से यात्रिकों को यहाँ लाने वाला ये मां त्रिपुरा का स्थान, त्रिपुरा सुंदरी का स्थान बनने वाला है। भाइयों बहनों, पार्टी का अध्यक्षा 5 दिन रहा था और मेरी सभा में 6 लोग उपस्थित थे और मेंबरशिप 11 लोगों की हुई। और त्रिपुरा में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मेंबरशिप की, लोगों के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए और देखते देखते 35 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम त्रिपुरा की जनता ने किया। और भाइयों बहनों, परिवर्तन क्या हो? जब कम्युनिस्टों की सरकार थी 2.5% लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलता था। आज 85% लोगों को घर में नल से जल देने का काम समाप्त। जब कम्युनिस्टों की सरकार थी एक भी गरीब को मुफ्त राशन नहीं मिलता था। आज त्रिपुरा के 82% लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। त्रिपुरा के 80% लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी उठाती है। त्रिपुरा के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोड बने,
बिजली घर घर पहुंची है, शौचालय हर घर में पहुंचा है और शिक्षा का ड्रॉप आउट रेशियो कम कर हम त्रिपुरा का ड्रॉप आउट रेशियो 3% के नीचे लाने में सफलता की है और एनरोलमेंट जो 67% था वो 99.5% एनरोलमेंट शिफ्ट किया है। ब्रू रियांग समझौते के तहत यहां पर एक गांव बसाया गया है। वो गांव को देखकर मैं यहां पर आया हूं। हादू कलाऊ क्षेत्र के अंदर 400 परिवारों को प्रस्तावित किया है। आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे अब तक के जीवन में जिस काम के संतुष्टि मिली है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे कुछ कामों में से ये काम है कि 38,000 ब्रू रियांग का सेटलमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन हमारा ब्रू रियांग भाई बहन जी रहे थे। एक बड़े शहर के अंदर अनेकों परिवार एक साथ रहते थे, ना शुद्ध पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना प्राथमिक शिक्षा थी, ना रोजगारी थी, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं। अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई दिया। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, बिजली की सप्लाई हर गांव में हो रही है और पीने का पानी भी हर घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। मैं आज यहां पर केवल और केवल मेरे ब्रू रियांग भाइयों के पुनर्वसन को अपनी आंख से देखने के लिए आया था और आज मैं दिल, मन और आत्मा तीनों में बहुत बड़ा संतोष लेकर जा रहा हूं कि 40,000 लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। मैं सभी ब्रू रियांग भाइयों बहनों और विशेषकर वो बच्चे हैं जिनने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, वो सभी को उनके भविष्य के जीवन के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आइए, आप भारत के ही लोग हैं, मेन स्ट्रीम में शामिल होइए और अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करिए। फिर से एक बार ब्रू रियांग सभी भाइयों बहनों, अनाज की दुकान से 35 किलो चावल हर परिवार को मुफ्त मिलता है। आंगनवाड़ी की स्कूल खुली है, स्वास्थ्य का केंद्र और आगे की पढ़ाई की स्कूल आज ही मैं खोल कर यहाँ पर आया हूँ। और मित्रों, ये 11 कॉलोनियां आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, राशन कार्ड बनाए गए, हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের উইন্টার ফেস্টিভ্যাল 20 থেকে 31 ডিসেম্বর হতে চলেছে বিগেস্ট সলিটার ডায়মন্ড শো, যেখানে থাকবে নর্থ ইস্টের বিগেস্ট সিঙ্গেল স্টোন অ্যান্ড মাল্টি স্টোন লার্জ ডায়মন্ড শোকেস। পাবেন সোনার গয়নার মজুরিতে 20% অফ আর হীরের গয়নার মজুরিতে 100% অফ। তাছাড়াও প্রত্যেকটি কেনাকাটায় অশর্ট গিফটস। অফারের দিনগুলোতে প্রতিদিন শোরুম খোলা থাকবে। আজই আসুন আমাদের আগরতলার শোরুম হরিগঙ্গা বসাক রোড নিয়ার কামান চৌমুহনী এবং উদয়পুর শোরুম সেন্ট্রাল রোড অপোজিট চক বাজার। আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন, আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Abang lagi or shalo bar hakatoni Home Minister Amit Shah dini yagrombai Smart Pariksha Kendra Haikba Smart Classroom no koboi Aitaroma Petroleum Agency KTA Pro Multipurpose Cooperative Society Limited by Songsaja Consumer Store no koboi Dolai Lamps Limited ni Habano Bahino Pyogi Rizaka Bini Yaktinyo Anda Bono Karino Manzaka Hastini Corporate Montri Shuklasoro Noatiano koboi Kubuni Adamro Pandawo Home Minister no Karibo Koktaraka Montri Okra Professor Dr. Manik Shah Bo Osalo Dolai Hankoni O Hankrai Tangutang Rotine Kakaham Yapraka के स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र का रिमोट कंट्रोल दबाकर वर्चुअल मोड के माध्यम से उपरोक्त पहलों का लोकार्पण करें। साथ ही सभी से अनुरोध करूंगी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें।
माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनके कर कमलों से इन 4 पहलों का उद्घाटन करने के लिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। সবাইকে নমস্কার। আজকের এখানে সমবায় সম্মেলন 2024 উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই মহতী অনুষ্ঠান, যাকে আমরা সহকার্যে সমৃদ্ধি হিসাবে আখ্যায়িত করেছি, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমাদের মাঝে আজকে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রী আদরণীয় শ্রী অমিত শাহজি আমাদের মাঝে এসছেন। আমি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা মাননীয় সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, উপস্থিত ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয় এবং আমাদের আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র তথা ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রী আশিস কুমার ভুটানিজি এবং ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচিব শ্রী জে কে সিনহাজি, যিনি একটু আগে ওনার স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন। তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতি থেকে আগত পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যা, শীর্ষ সমবায়ের কর্মকর্তাগণ, কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে আগত কর্মকর্তাগণ, সমবায় সমিতির বিভিন্ন স্তরের যারা কর্মচারীরা আছেন, সমবায় দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিক, কর্মচারী তথা মিডিয়ার বন্ধুগণ এবং আমার সামনে আমাদের ক্যাবিনেটের যারা আমাদের সহকর্মীরা আছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং যারা বিধায়কগণ আছেন, বিভিন্ন স্তরের যারা জনপ্রতিনিধিরা, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা আছেন, সবাইকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ যে আমাদের আদরণীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি আমাদেরকে অনেক মার্গদর্শন করবেন। ত্রিপুরাতে এখন জিএসডিপি এখন পর্যন্ত আমাদের 8.9% আমাদের গ্রো করেছে। পার ক্যাপিটা ইনকাম 2024-এ 1,77,773, যেটা 2023-এ থেকে আমাদের অনেকটা বৃদ্ধি হয়েছে, প্রায় 1,57,364 ছিল। অর্থাৎ যদি 2012-র সাথে আমরা তুলনা করি, প্রায় দ্বিগুণ আমাদের জিএসডিপি ত্রিপুরাতে বেড়েছে। কিন্তু এখানে বসে থাকলে হবে না, আমাদের এখন কম্পিটিশনের সমস্ত আমাদের নর্থ ইস্টের যে অন্যান্য রাজ্য আছে তাদের সাথে আমরা দেখলাম আমাদের কিন্তু এখন অনেক বেশি আরো পরিশ্রম করতে হবে, এবং বিশেষ করে আমাদের যারা এখানে সমবায়ের সাথে যুক্ত, আমাদের জিএসডিপি এই সমবায়কে সামনে রেখে আমাদের জিএসডিপি এবং পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের অবশ্যই আমাদের বাড়াতে হবে। সমস্ত নর্থ ইস্টের সমস্ত স্টেটের সাথে আমাদের একটা হেলদি কম্পিটিশনের মাধ্যমে সেটা আমরা করব। এবং আজকের এই যে আয়োজন, সেই আয়োজনের মাধ্যমে আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে আমরা কি আমাদের রূপরেখা এবং আমাদের দিশা নির্দেশিকা সেগুলো সম্পর্কে আজকে আলোচনা হবে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই আমাদের আদরণীয় গৃহমন্ত্রীজি থাকার ফলে মানুষের মধ্যে আরো বেশি করে আমাদের সুযোগ আসবে, যাতে সচেতনতা যাতে আরো বৃদ্ধি হয় এবং তাতে করে মানুষ সমবায়ের প্রতি কিন্তু মানুষ আকৃষ্ট হবে এবং সেটা প্রগতির সাথে একটা একাত্ম যে বৃদ্ধি করা সেটা কিন্তু সম্ভব হবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে আজকে আমাদের 5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়েছে, সেটাকে আরো যাতে বেশি করে আমরা করতে পারি, প্রতিটা রাজ্য যদি চেষ্টা করে তবেই সেটা সম্ভব হবে, তবেই আমাদের দেশের যে অর্থনীতি সেই দিকে আমাদের অগ্রসর হবে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব যে স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো কোনো
যে মিনিস্ট্রি নতুন সমবায় মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে এবং এতে করে ভারতকে বিকশিত ভারত করার যে চিন্তাভাবনা সেটা অবশ্যই এই যে ডিপার্টমেন্ট তার মাধ্যমে সেটা সম্ভব হবে। এবং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি এই সমবায় মন্ত্রকেরও উনি দায়িত্বে আছেন। উনি আসার পরে আমরা একটা ভাইব্রেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমবায় সাথে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে। আমাদের যে বিভিন্ন যেসব পরিকল্পনা এখন আছে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আরম্ভ করে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের, যে প্রতিটা জিপি এবং বিসিতে অন্তত একটি করে প্যাক্স দুগ্ধ এবং মৎস্য সমবায় যাতে সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে আরও 741টি বহুমুখী প্যাক্স করার চিন্তাভাবনা আমাদের আছে। তাছাড়া আগামী 5 বছরের জন্য প্রায় মোট 219টি এই দুগ্ধ মৎস্য সমবায় সমিতি গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা আমরা রেখেছি। এতে করে কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ যে অর্থনীতি আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেটা অবশ্যই শক্তিশালী হবে এবং সেটা হবে। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোকে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আমাদের এর আগেও কয়েকবার এনইসির বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি বলেছিলেন কম্পিউটার বিষয় এবং প্রায় সমস্ত ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোতে আমরা কিন্তু সেই কম্পিউটার এবং তার আনুষঙ্গিক যে বিষয় সেগুলো কিন্তু আমরা ব্যবস্থা করেছি। সব ধরনের সমবায়গুলোকে আমরা জাতীয় সমবায় ডাটাবেসে যাতে আনা যায় সেই কাজটাও কিন্তু আমরা সম্পন্ন করেছি এবং এতে করে প্রতিটা সমবায়ের যে স্ট্যাটাস কোথায় কে কী করছে তাদের অবস্থা তাদের কোন জায়গায় আছে সেটাও কিন্তু মানে সেখান থেকে ডাটাবেস থেকে আমরা জানতে পারি। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোর পরিষেবা ভালোভাবে যাতে প্রদান করা যায় এর জন্য সিএসসি অর্থাৎ কমন সার্ভিস সেন্টার যেটা সেটারও এই সমবায়ের মাধ্যমে লিঙ্ক করা হয়েছে। এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন সেই ব্যবস্থা, নতুন পেট্রোল ও ডিজেল পাম্প খোলার জন্য তাদেরকেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখন অবধি আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, এই ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে। প্যাক্স কর্তৃক নতুন কৃষক যে সংস্থা সেটা এফপিও সেটা তৈরি করা, জেনেরিক মেডিসিন এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা সরকারও আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্যাক্স এবং তাদেরকে আমরা দিতে পারি ল্যাম্পসকে। তো জেনেরিক মেডিসিন সরবরাহ করার তাদের পারমিশন আমরা দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী কৃষক সমৃদ্ধি কেন্দ্র সেটাকে উন্নত করা, রপ্তানি ক্ষেত্র, প্রত্যয়িত বীজ, জৈব চাষের ক্ষেত্রে নতুন মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করার চিন্তাভাবনা করেছে। সমবায় সমিতির জন্য আরেকটা যে বিশেষ যে সেই সমবায় সমিতিগুলো আরও যাতে সম্পৃক্ত হয় সমৃদ্ধ হয় তার জন্য আয়কর ছাড় দেওয়ারও চিন্তাভাবনা আছে। ত্রিপুরা সমবায় সমিতিগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের যিনি আমাদের শুক্লাচরণজি আছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, ওনার মাধ্যমে এবং ওনার টিম প্রচণ্ডভাবে সচেতন এবং ভালোভাবে ওনারা কাজ করছেন। আমি পরিশেষে সমবায়ের মাধ্যমে সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার জন্য সবাইকে এবং বিশেষ করে আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে এখানে আসার জন্য আমাদের সাথে উনি মার্গদর্শন করার জন্য এত সময় ওনার মানে অমূল্য সময় নষ্ট করে এখানে আসার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का बहुत बहुत आभार उनके बहुमूल्य वक्तव्य हमारे साथ साझा करने के लिए। अब मैं सादर अनुरोध करती हूं माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह जी